जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर चढ़ईबल निकट में 2 ट्रक मध्य धक्का जड़े मृत। करंजिया थाना अधीन चढ़ईबल निकट में गोटे लुहापथर बोझे ट्रक अन्य एक लुहापथर बोझे ट्रक पछपटू धक्का देवार ड्राइवर जनक शोचनीय मृत्यु घटिथिबा नै स्थानीय लोकंक निकटरू सूचना मिली। सकाळ प्राय 10 घटिका समय उभय गाड़ी पछक पछ जाउथुवा बेले एही दुर्घटना चढ़ईबल निकट में घटिथिला। पछरू धक्का देइथिबा ट्रकर ड्राइवर दुर्घटनास्थल में मृत्युवरण करथिले। स्थानीय लोके पुलिस को खबर देवा परे पुलिस घटनास्थल में पहुंची उभय गाड़ी को रास्तार हटाइवा सहित मृतदेह को करंजिया चिकित्सालय को पठाई दुर्घटनार अधिक तदंत करुची पुलिस। परवर्ती खबर मयूरभंज बालेश्वर बंदोबस्त अधिकारी निलंबित होइचंती। मयूरभंज बालेश्वर बंदोबस्त अधिकारी तथा ठाकुरमुंडा ब्लॉकर पूर्वतन बीडीओ शामसुंदर टुडू को चाकरी निलंबित करा जायछि। राज्य सरकार पक्षरु तांको निलंबित करा जायथिबा नै जिला प्रशासन पक्षरु रविवार 11टा समय सूचना प्रदान करा जायछि। पिपिली ब्लॉक रे थिबा बेले अनियमितता पाई से चाकरी निलंबित होइचंती। तेबे ए नै सरकार तांको निलंबित करिथिबा बेले शामसुंदर टुडू 2020 रु 2023 पर्यंत ठाकुरमुंडा बीडीओ भावे कार्यरत थाई पदोन्नति पाई परवर्ती समय मयूरभंज एवं बालेश्वर बंदोबस्त अधिकारी भावे कार्य करुथिले। तांको सहित पिपिली ब्लॉक रो अकाउंटेंट एवं कैशियर मध्य निलंबित होइचंती। मध्याह्न भोजन चाउल एवं चतुर्दश अर्थ कमिशन हेरफेर हेउथिबा नै ऑडिट रे जणा पड़िथिला। 3 जनक निकटरू 4,28,23,879 टंका असूल पाई चिठी करा जायछि। परवर्ती खबर गाड़ी मोटर जांच बेले धरा पड़े मद्यप गाड़ी चालक ड्रिंक एंड ड्राइव मामला रुजु। आगामी साधारण निर्वाचन को नहीं पुलिस पक्षरु बारिपदा सहर में गाड़ी मोटर जांच प्रक्रिया कड़ाकड़ी करा जाउछि। उक्त जांच समय टाउन थाना पुलिस द्वारा जड़े मद्यप गाड़ी चालकों विरुद्ध में शनिवार 6टा समय ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं मामला रुजु करा जायछि। से हेले बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत कालिकापुर अंचल चिन्मय रथ पालबणी निकटस्थ आशीर्वाद छकरे पुलिस पक्षरु गाड़ी मोटर जांच प्रक्रिया चालू रही। उक्त समय चिन्मय मद्यप अवस्था नियम अवमानना करी द्रुत बेगरे बाइक चालना करथिले। जांच निमंते पुलिस तांकु अटकाई जांच करिबा बेलकु से प्रचुर मद्यपान करिथिबा जणा पड़िथिला। ए नै पुलिस पक्षरु मोटर चालना आईन अनुसार मामला रुजु करिबा परे बाइक जबत करा जायथिला एवं चिन्मय को विरुद्ध में बारिपदा टाउन थाना रे मामला रुजु करा जायछि। परवर्ती खबर पुराणापाणीठारे ऐतिहासिक चांगु नृत्य उद्यापित जोग देले मंत्री बासंती हेम्ब्रम। करंजिया ब्लॉक अंतर्गत पुराणापाणी ग्राम रे बाथुड़ी संप्रदाय पक्षरु होइथिबा ऐतिहासिक चांगु नृत्य कार्यक्रम राति प्राय 9 घटिका समय प्रबल जनसमागम मध्य उद्यापित हो जाइछि। उद्यापन उत्सव मुख्य अतिथि भावे करंजिया विधायिका राज्य महिला शिशु विकास एवं मिशन शक्ति मंत्री बासंती हेम्ब्रम जोग देइथिले। बाथुड़ी संप्रदाय पक्षरु आयोजित यह कार्यक्रम रे ग्रामर महिला माने मंत्री श्रीमती हेम्ब्रम को वंदना करी पारंपरिक शैली रे भव्य स्वागत संबर्धना जणाइथिले। यह कार्यक्रम को उपभोग करने आखपाख अंचल शताधिक लोक उपस्थित रही। परवर्ती खबर पंडुगड़िया ठारे निर्माणाधीन बेतनड़ी जेएमएफसी कोर्टर नूतन बिल्डिंग कार्य रविवार अपराह्न 4टा समय तदारख करने सहित निर्माण कार्य शेष करने को निर्देश देले ओडिशा हाईकोर्टर मान्यवर विचारपति आदित्य कुमार महापात्र। मान्यवर विचारपति आदित्य कुमार महापात्र एवं बेतनड़ी कोर्ट बिल्डिंग कार्यर समीक्षा करने समय बारिपदार अन्यान्य मान्यवर विचारपतिगण एवं प्रमुख उपस्थित रही। आसंता मे 31 तारिख सुधा निर्माण कार्य सारिबा को मान्यवर हाईकोर्ट विचारपति आदित्य कुमार महापात्र निर्देश देइछन्ति। एही अवसर में बेतनड़ी जेएमएफसी कोर्टर कर्मचारी समेत बेतनड़ी थाना आईआईसी सुस्मिता महंत एसआई निरंजन सेठी प्रमुख उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर बेतनड़ी थाना इलाकार अपहृता नाबालिका को छत्रपुर ठारू उद्धार करी बयान रेकर्ड पर दुष्कर्म मामला रुजु करी अभियुक्त को गिरफ्त कर डाक्तर माइना कला बेतनड़ी पुलिस। गिरफ अभियुक्त दुष्कर्मकारी युवक जनक होउचंती पुरी जिला कोणार्क थाना अधीन
ସୁତନ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ପୁଅ ଅଭିଷେକ ସାହୁ। ଅଭିଷେକ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଛତ୍ରପୁର ନେବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ରବିବାର ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଦଖଲକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ରବିବାର 12ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦାରଗାଢ଼ାଇ ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତା ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବେଆଇନ ଭାବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ପାଚେରୀ କରି 2 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଦଖଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜମିରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇ ସେ ଆସି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଲକି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଦଲକି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଡମା ନାୟକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଫଳତା। ବାରିପଦାର 3 ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାସଲ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବାରିପଦା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଳିକା ବିଭାଗରୁ ବାରିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାରଣ୍ଡି, ଇସି ଟୁଡୁ, ଅମିଷାରାଣୀ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶୁକ୍ରବାର 11ଟା ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ଥାନା ଲାବଣ୍ୟଦେବୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଟୁରିଆ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମର ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୃତଦେହ 4 ଦିନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଭାଲୁକାଶୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶାଣଦେଇ ଗ୍ରାମର ତପନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ସିଂହ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକ ସେଠି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ରାତିରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ 26 ତାରିଖ ଶରତ ଥାନାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶରତ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅଶୋକ ସେଠୀଙ୍କୁ ଧରି ଜେରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଜନାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲୁକାଶୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର କଟୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାନ କୁଲେଇଡେରା ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର ସେଠୀ ପୁଅ ଅଶୋକ ସେଠୀ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଭାଲୁକାଶୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶରତ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 42ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହସ୍ରାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 5ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ନେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତକରପୁରସ୍ଥିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂସ୍ଥାର 6 ପରିଚାଳିକାଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଠକେଇ ମାମଲା 419, 420, 423, 494, 506 ଏବଂ 34 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର 4 ଜଣ
ଚାଳନା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ରବିବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 113 ଜଣ ଯୁବତୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୀମା ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ତକତପୁରଠାରେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସୂତା କାରଖାନାରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ଅର୍ଥ ନେଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜମା ଅର୍ଥରାଶି ଫେରସ୍ତ ନ କରି ପାଲଟା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଅପମାନ କରାଯିବା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଅଟକ 4 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫେରାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାଠାରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏହିଭଳି ଏକ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବର୍ଷ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଠକାମି କରି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ରାକେଟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।